السلام علیکم. پروگرام سوشل ٹاک میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ. سوشل ٹاک میں ہم معمولی طور پر معمول کے مطابق وہ ٹاپکس زیر بحث لے کر آتے ہیں جو ہم سوشل میڈیا کی زینت بنتے دیکھتے ہیں. افسوس کے ساتھ اس ویک ہم نے جن ٹاپکس کو سوشل میڈیا کی زینت بنتے دیکھا وہ کچھ لوگوں کی بڑی پرسنل لائف تھی, لیکن بڑے پرسنل میٹرز تھے, بڑے پرسنل ایشوز تھے, لیکن افسوس کے ساتھ ان ایشوز کو پرسنل رہنے نہیں دیا گیا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جب آپ فیمس پرسنالٹی بن جاتے ہو, آپ پبلک فگر بن جاتے ہو, تو پھر آپ کی پرائیویٹ لائف رہتی نہیں ہے. آپ کس سے شادی کر رہے ہو, کس سے آپ کا افیئر چل رہا ہے, کس کے ساتھ آپ ڈنر کر رہے ہو, کس کے ساتھ آپ گھر شیئر کر رہے ہو, ان تمام تر تفصیلات پر میڈیا سے زیادہ آپ کے اپنے فینس کی نظر ہوتی ہے. اور ایسا ہی کچھ ہوا. گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ایک ایسی پکچر جس نے خاص طور پر خواتین کو بڑا ٹریگر کر دیا, اور ہم نے دیکھا کہ اس ایک پکچر کے اثر نے ایک نامور یوٹیوبر کے تقریباً 15,000 سبسکرائبرز اور فالوورز گرا دیے. 15,000 گین کرنا ایک اتنی بڑی جنگ ہے, اور 15,000 فالوورز اگر آپ کے گر گئے ہیں تو مطلب آپ کو لاکھوں کا نقصان تو ہو گیا. لہٰذا ہم بات کر رہے ہیں, ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں نامور یوٹیوبر رجب بٹ اور ان کی اہلیہ ایمان کے حوالے سے. ہم نے دیکھا رجب بٹ کے پوڈ کاسٹ سے پہلے ہم نے دیکھا ان کے بردر ان لا آن نے ایک پوڈ کاسٹ دیا نجی ٹی وی چینل کے ساتھ, جس میں بڑے سارے انکشافات ہوئے. اس کے ویری نیکسٹ ویک ہم نے دیکھا کہ رجب بٹ نے بھی اسی نجی ٹی وی چینل کو پوڈ کاسٹ دیا جس میں مزید انکشافات ہوئے. عوام کو مسالہ مل رہا تھا, عوام بھی خوش تھی. کہیں نہ کہیں ہم آج سوشل میڈیا کے دور میں ہمیں جب ایک مکس پلیٹ مل رہی ہوتی ہے جس میں گاسپس بھی ہوتے ہیں, جس میں ہمیں ذرا مسالے بازی بھی مل رہی ہوتی ہے, بڑی چٹپٹی خبریں مل رہی ہوتی ہیں, تو عوام بھی بڑی مطمئن ہوتی ہے, انجوائے کر رہی ہوتی ہے. دوسرے کی پرسنل لائف میں تو ہمیں جھانکنا ہمارا قومی کھیل ہے, تو لہٰذا یہ پرسنل لائف کا جو ایک کھیل چل رہا تھا اس کو عوام بڑا انجوائے کر رہی تھی. ٹریگر پوائنٹ وہ تھا جب ہم نے دیکھا کہ اس سارے پوڈ کاسٹ ہونے کے بعد ایک طرف ایک سالہ صاحب نے پوڈ کاسٹ دیا, ایک طرف شوہر صاحب نے پوڈ کاسٹ دیا. ان دونوں کے پوڈ کاسٹ کے بعد رجب بٹ کی اہلیہ ایمان نے جو سوشل میڈیا پر پکچر اپلوڈ کی جو ایک ڈیورس پیپر تھا, اور اس ڈیورس پیپر پر اس کا اپنا ہاتھ اور اس کے بیٹے جو ابھی صرف چند مہینوں کی ان کی عمر ہے, ان کا ہاتھ دیکھا, جس نے تمام تر فینس کو آبدیدہ کر دیا. اور ایمان کی ایک سٹیٹمنٹ جس نے خواتین کو خاص طور پر ٹریگر کر دیا کہ اس ساری سچویشن میں میرا اور میرے بیٹے کا کیا قصور تھا. اس ٹاپک کو ہم زیر بحث ہرگز نہ لاتے اگر یہ ٹاپک گھر تک محدود رہتا, لیکن کیونکہ یہ ٹاپک سوشل میڈیا کی ڈسکشن بن گیا, سوشل میڈیا پر ایک الگ بحث چڑھ گئی. ہم نے بڑے نامور یوٹیوبرز, بڑے نامور تجزیہ کاروں کو اس ٹاپک پر بات کرتے دیکھا, اور پھر ہم سے بھی لوگوں نے یہ امید کی, انہوں نے ہمیں خود ٹریگر کیا کہ ہم بھی اس ٹاپک پر بات کریں. تو لہٰذا ہم اس ٹاپک پر کوئی پرسنل اٹیک کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں, لیکن ہم اس موضوع پر بات کریں گے جو ریلیٹ کرتا ہے ان نامور یوٹیوبرز کی زندگیوں سے. ہم نامور یوٹیوبرز کو اپنی زندگی میں انوالو کر لیتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کا ایک ایسا مقام دے دیتے ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں ہم وہی کرنا چاہتے ہیں. ہم لاکھوں کروڑوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی شوہر یا ہماری بھی بیویاں ہمیں اس طرح سے گاڑیاں گفٹ کریں, اور یہ جو انفلوئنس ہے یہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے. یوٹیوبرز کی, ٹک ٹاکرز کی, انفلوئنسرز کی ٹوٹتی اور جڑتی شادیاں ہماری یوتھ پر کیا اثرات ڈال رہی ہیں. تو اس موضوع پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ بڑی سوٹیبل گیسٹ ہیں, جو سائیکالوجسٹ ہیں, اور اس موضوع پر ہمیں بڑا مثبت انداز میں بتا سکتی ہیں کہ واقعی اس کی کیا مثبت اثرات ہیں اور کتنے منفی اثرات ہیں. تو لہٰذا ہم اپنی گیسٹ کو ویلکم کہتے ہیں. ارم مخدوم ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ ارم فار یور پریشیس ٹائم. ہم آغاز کریں گے اور ایک ہی سوال سے آغاز کریں گے, کیا کہنا چاہیں گی انفلوئنسرز کی, ٹک ٹاکرز کی جو شادیاں ہوتی ہیں 10-10 دن کے ان کے ایونٹس ہوتے ہیں, اور وہ ایونٹس ہم کس طرح سے ہماری یوتھ ان کو آئیڈیلائز کرتی ہے, گلیمرائز کرتی ہے, اور پھر جب وہی 10 دن کی شادیوں کا ایونٹ چلنے کے بعد وہ شادی 1 سال بھی نہیں چلتی ہے, تو ہماری یوتھ پر, ہماری نیو جنریشن پر جن پر ان کا اچھا خاصا انفلوئنس ہے, ان پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ نہایت افسوسناک ایکشن ہوا ہے جو بھی ہوا ہے کہ ریلیشن شپس کی ہمیں جو کوالٹی ہے وہ بہت جلدی ڈیٹوریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نہ کہ صرف انفلوئنسرز کی لائف میں, نارملی بھی پاکستان میں بہت زیادہ خلا اور
طلاق کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. لیکن انفلوئنسرز کی لائف ہمارے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ان کو ڈیلی بیسس پہ فالو کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے یوتھ میں جو لوگ ہیں, بچے ہیں, ینگسٹرز ہیں, وہ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ایکشنز کر رہے ہیں فیم پانے کے لیے, جو یہ ایکشنز کر رہے ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے, وہ ایک آئیڈیل ایکشن ہے, یا اس کو ہم آئیڈیلائز کر سکتے ہیں. جیسے کہ رجب بٹ کی شادی ہوئی, اس میں کافی چیزیں ٹرینڈ میں آئیں, کس طرح سے فنکشنز کرنے ہیں, کس طرح سے خاتون کا ویلکم کرنا ہے, کافی وہ منی تھروئنگ کے ایکشنز بھی تھے, کافی لوگوں نے اس کو فالو کیا. لیکن آج جب اس کی شادی کے ایکشنز کو لوگ فالو کر رہے ہیں, تو آج جب ان کا رشتہ ختم ہونے کو جا رہا ہے, اور جس طرح سے ختم ہونے کو جا رہا ہے, جس بھدے طریقے سے, بدنما طریقے سے ختم ہونے جا رہا ہے, یہ ہماری یوتھ کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ کمٹمنٹس کی, ریلیشن شپس کی, سیکیورٹی ان ریلیشن شپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک اتنا زیادہ فیمس انسان اپنی بیوی کو چند چھوٹے مسئلوں کی بیسس پہ طلاق دے سکتا ہے, جیسے کہ ان کے ڈیورس پیپرز میں لکھا ہوا ہے کہ چند جھگڑوں کی بنیاد پہ ہمارا رشتہ قائم نہ رہ سکا. تو کیا یہ میسج دے رہے ہیں یوتھ کو کہ شادی لیوش کریں, 1-1.5 سال شادی کو نبھائیں, اور اس کے بعد اولاد پیدا کریں, اور آپ رشتے سے فرار ہیں؟ جیسے کہ انہوں نے بڑا بلنٹلی کہہ دیا کہ آئی ایم ڈن ود دس میرج. تو کیا یہ میسج نہیں جاتا یوتھ کو کہ جب بھی آپ کا دل ہلکا سا اپنے پارٹنر سے بھر جائے, تو اس پہ کام کرنے کے بجائے آپ اس کو کہیں آئی ایم ڈن ود یو, اینڈ آپ اس کو ڈیورس پیپر دیں؟ تو ایمان کا بیان بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا کیا قصور ہے. اسی طرح سے بہت ساری اور لڑکیاں جن کو بہت ہی جلدی ڈیورس دے دی جاتی ہے آفٹر یوزنگ دیئر باڈیز, ان کو ماں بنا کے, ان کو اس کرب والے عمل سے گزار کے, افیئرز ہوتے ہیں, میریٹل افیئرز ہیں, ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں, معاملات ہیں. خواتین بہت کچھ برداشت کرتی ہیں اپنے بچوں کی خاطر, لیکن ان کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا, ایکشن لینا, آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں یوتھ کو کہ آپ بھی ایسے ہی کریں, اور آپ بھی اپنے رشتوں کو اتنی جلدی میں ختم کریں, اور بس شو آف کا ایک ریلیشن شپ 1 سال آپ نے قائم رکھا ہے, آپ بہترین گفٹس دے رہے ہیں, بہترین جگہوں پہ ڈیٹس پہ لے کے جا رہے ہیں, اور پھر آپ مشکل وقت میں تھے تب بھی آپ کی بیگم آپ کے ساتھ تھی, آن کال تھی, سپورٹ ان کا آپ کے ساتھ تھا, لیکن آج آپ نے ان کو ویلن بنا دیا اور آپ خود ہیرو بن گئے ہیں. دس از ٹرولی انیتھیکل کہ آپ ایک خاتون کی عزت کو اس طرح سر عام نیلام کریں. ایگزیکٹلی. اچھا, ہم نے آپ نے جیسے خود اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 10 دن پر چلنے والی شادیاں 10 دن ان کے ایونٹس ہوتے ہیں, مہندی ہوتی ہے, بارات ہوتی ہے, اور انکلوڈنگ نامور یوٹیوبر رجب بٹ کی تو ایک شادی ہی اتنا وائرل کنٹینٹ تھا کہ اتنی فین فالوئنگ ان کو, جتنا ان کو عروج اور جتنی ان کو شہرت اپنی شادی سے ملی, شادی سے قبل ان کو شاید اتنے لوگ نہیں جانتے تھے. اور ان کی شادی پاکستان کی مطلب 2023 میں 2024 میں 25 میں ہوئی تھی شاید ان کی شادی. 2025 میں جب ان کی شادی ہوئی تو وہ اتنی آئیڈیل شادی تھی, اور اس شادی کو ٹاپ ٹرینڈنگ شادیوں میں کنسیڈر کیا گیا. اور جس طرح سے پیسوں کا بے بہا استعمال کیا گیا, پیسوں کو اڑایا گیا, پھینکا گیا, تو کیا کہتی ہیں اس سچویشن میں ہم اپنی یوتھ کو کیا میسج دیتے ہیں؟ ہم ان کو تو کوئی میسج نہیں دے سکتے, تو وہی کریں گے جو ان کو زیادہ سے زیادہ فین فالوئنگ مطلب لا کر دے گا, وہ کام کریں گے, وہ عمل کریں گے. نہیں سوچیں گے کہ آیا یہ اچھا ہے, صحیح ہے, بھلا ہے, برا ہے, یہ وہ کر گزریں گے. تو ہم اپنی یوتھ کو کیا میسج دے سکتے ہیں ان کو فالو کرنے کے حوالے سے, ان کے انفلوئنس میں آنے کے حوالے سے؟ جی, میرا میسج ہماری یوتھ کو یہی ہوا کہ اپنی آنکھیں اور دماغ جو ہے نا وہ بالکل کھول کے فالو کریں. آپ جس کو فالو کر رہے ہیں اس کی فیملی ویلیوز, اس کی ایتھکس اسٹرانگ ہونی چاہیے. ویسے ہی فیملی ولاگنگ پہ زیادہ تر جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ایشوز کو آپ کو, یا اپنی فیملی کے ممبرس کو آپ کو اس طرح سے ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ ایکسپوز کر بھی رہے ہیں تو فیملی ولاگنگ میں ایک رسپیکٹفل میسج آنا چاہیے. جس طرح کہ آپ اپنی مدر اور سسٹر کی عزت کرتے ہیں, ان پہ خرچ کرتے ہیں, ان کی بات, ان کے لیے ڈریم ہاؤسز بنا رہے ہیں, تو آپ اسی طرح سے اپنی بیگم کے لیے بھی اسی طرح سے آسانی کی زندگی کے بارے میں سوچیں نا. اگر ہم رجب بٹ کی ڈائریکٹ بات کریں تو انہوں نے جہاں اپنی ماں اور بہن کو عزت دیتے نظر آئے, ان کے لیے سارا کچھ کرتے نظر آئے, وہاں اپنی خاتون خانہ یعنی ان کی جو بیگم ہیں ان کو وہ چند منٹوں میں, صرف چند اختلافات کی وجہ سے 1 سال کے بعد جب وہ مشکلوں سے نکل کے آج پاکستان میں ہیں تو وہ چھوڑتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو یوتھ کو چاہیے کہ ایسے انفلوئنسرز کے انفلوئنس میں کم سے کم آئیں جو کہ ان کو غلط اخلاقی اور معاشرتی اور خاندانی نظام کے حوالے سے غلط تربیت دے رہے ہیں. یہ تربیت بالکل بھی درست نہیں کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات پہ آپ رشتوں کو ختم کر دیں, اور آپ کے پاس کوئی سالڈ گراؤنڈز نہیں ہے. ایک خاتون آپ کے 4 سے 5 ماہ کے بچے کی والدہ ہے, اور آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر خرچے کے آپ نے چھوڑا ہوا ہے, اور آپ جو خرچہ ان کو دے نہیں رہے اس پہ آپ گھمنڈ بھی کر رہے ہیں کہ جی. ارم, کیونکہ آپ ایک سائیکالوجسٹ ہیں, آپ ہیومن سائیکی کو بھی سمجھتی ہیں, کیا دیکھتی ہیں انفلوئنسرز کے حوالے سے, یا خاص طور پر ہم بات کر لیتے ہیں
रजब भट्ट की क्या साइकी है, क्या एक इंसान की, एक मर्द की, हम दोनों को, हम किसी एक को गलत नहीं ठहरा सकते। ताली एक कहावत है कि दोनों हाथों से बजती है, चाहे वो साला और शौहर के दरमियान बजी है या वो मियाँ बीवी के दरमियान जो इख्तलाफात थे उनसे जो सूरत हाल हुई है वो सामने आई है। लिहाजा जो भी सूरत हाल है उस पर कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज का कसूर होता है। लिहाजा हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक साइकोलॉजिस्ट है, तो डिवोर्स देना मर्द की क्या साइकी होती है और जिस खातून को डिवोर्स मिल रही होती है उसकी क्या साइकी होती है, बाद में हम खुला वाले केस को डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखें, जो खातून जिसको डिवोर्स, मैं खातून का पर्सपेक्टिव दूंगी बीइंग अ वुमेन, के जिस खातून को डिवोर्स हो रही होती, कोई भी खातून शादी के रिश्ते में डिवोर्स की नीयत से नहीं जाती। अगर तो कोई बहुत शदीद इख्तलाफात हो, कोई टॉक्सिसिटी हो, तो खातून खुद से इस रिश्ते से जान छुड़वाना चाहती है। लेकिन जब एक खातून कह रही है मीडिया पे आके कि मेरा क्या कसूर है, तो इसका मतलब है कि वो रिश्ते में जाना चाहती है, वो रिश्ते में रहना चाहती है। लेकिन इसी तरह से अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो मर्द है वो रिश्ते से जान छुड़वाने के लिए या आज़ादी हासिल करने के लिए इतनी जल्द तलाक का फैसला लेता है। एक मर्द की औलाद एक खातून के साथ जब अटैच है तो उसको ये सोच समझ के एक्शन लेना चाहिए कि क्या इस तलाक का मेरे बच्चे पे, उसके मुस्तकबिल पे क्या असर होगा। मोस्टली जो लोग मर्द ऑप्ट करते हैं तलाक को, उनका ज़्यादातर एजेंडा यही होता है कि वो उस रिलेशनशिप में और काम नहीं करना चाहते और एफर्ट नहीं देना चाहते, क्योंकि रिलेशनशिप्स और मैरिज खास तौर पे चलती है एफर्ट से। वो एफर्ट और देना नहीं चाहते, उनको लगता है कि ये भी एक ड्यूटी है, ये भी एक जिम्मेदारी है कि मैं इसको एफर्ट देके ठीक करूं। और एक खातून जिसके लिए एक छोटे से बच्चे को गोद में लेके सिंगल लाइफ गुजारने का धब्बा जिस पे लग जाता है या सिंगल लाइफ गुजारने की मुश्किल जिस पे आ खड़ी होती है, एक तो उस बच्चे को संभालना, उसके अखराजात की फ़िक्र और बाप का साया सर से उठ जाना, दोनों चीज़ें फ़िक्रमंद होती हैं। जबकि वो उस मर्द से बेइंतहा मोहब्बत में इन्वॉल्व है, जैसे कि उनके बयानात से भी नज़र आता है, जैसे कि एक्शन से। तमाम तर ख़वातीन जिनको ज़बरदस्ती तलाक दी जाती है वो अपने खामन से मोहब्बत में मुब्तला होती हैं, वो अपने खामन की गलतियों को बार बार माफ़ करती, क्योंकि औरत बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाली अलमखलूक है अल्लाह की। जी, तो औरत के लिए बड़ा कर्ब का टाइम होता है कि उसके ऊपर ये क्या क़यामत टूट पड़ी है। तो औरत कभी भी नहीं चाहती, मोस्ट ऑफ द टाइम ख़वातीन नहीं चाहती कि उनको डिवोर्स हो। खुला वाले केसेस में तो ख़वातीन को काफ़ी टॉक्सिसिटी फेस कर चुकी होती हैं जिसकी वजह से वो खुला चाहती हैं, लेकिन जिसमें ज़बरदस्ती डिवोर्स दी जा रही हो उसमें औरत का कर्ब समझना नामुमकिन है। और उसके ऊपर उसको ऐड ऑन करने के लिए अगर आप उनको पैसों की बातें सुनाएं, आप उनको उनकी तजलील करें कि आप खर्चा नहीं देंगे या आपने जो करना है आप कर लें, मैं आप पे डिफेमेशन का केस भी कर सकता हूँ, तो आप उनकी तकलीफ में, उनके कर्ब में ऐड ऑन कर रहे हैं, मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। तो अगर आपने एक काम अमल कर ही लिया है तो उसको अच्छे तरीके से एथिकल वे में करके साइड पे करें, ना कि उसको बार बार उनकी इज़्ज़त नफ्स को उछालें और उनके ज़ख्मों को और ताज़ा करें। बिल्कुल बिल्कुल जी, यहाँ पर हम इस मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिल वक्त क्योंकि वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, तो ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लुएंसर्स का हमारी ज़िंदगी पर क्या इन्फ्लुएंस है। हम मस्बत असरात भी देखते हैं, हम मनफी असरात भी देखते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट इरम मखदूम साहिबा जो कि डॉक्टर हैं, और उसके साथ साथ एक नए गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है जो कि ख़ुद भी इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं और इस कम्युनिटी में उठना बैठना है, डॉक्टर रूबी मलिक साहिबा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपके भी कीमती वक्त का। क्या कहती हैं रूबी मलिक साहिबा, आप तो खुद इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, आपका तो मिलना मिलाना कंटेंट क्रिएटर से, टिकटॉकर से रहता ही है। क्या कहती हैं, बड़ा क्लोजली आपने कीनली ऑब्जर्व किया होगा किस तरह के लोग हैं ये, और हमारी यूथ इनको फॉलो कर रही होती है, उन पर क्या असरात है? देखो नूर, जैसे कि रमज़ान का महीना शुरू होता है, पहले अशरे पे जली डॉक्टर्स, अब सब, मैं नाम तो नहीं लूँगी इनका, फिर कहते जी हमें नाम लेके बदनाम करते हैं। पहले तो उन्होंने अपने वो जो कहते हैं ना ससुराली वो चूरन चटनी बेचने के लिए वो आ गई, मामला ख़राब करने के लिए आ गई, और ये जो मॉर्निंग शो की होस्टें हैं इन्होंने वो काम कुछ रमज़ान को और रंग दे दिया। उसके बाद दूसरा अशरा शुरू होता है तो रजब भट्ट साहब का मामला शुरू हो जाता है जी। रेहान तारिक साहब जाते हैं और जाके वहाँ पॉडकास्ट करते हैं। हमेशा एक ही इख्तलाफ रहा है कि भाई इंसान का कोई पाप पग होता है कि नहीं होता, इंसान की कोई सीक्रेट्स होते हैं कि नहीं होते। रेहान तारिक साहब जाते हैं और जाके जिसको कहते हैं ना मट्टी के तेल का काम करके आते हैं। तो दूसरे अशरे के एंड पे जो है ना वो अपनी बेगम को नोटिस भिजवा। इन शॉर्ट आपका ये कहना है कि आप ये जो डिवोर्स पेपर का कसूरवार रेहान तारिक साहब को ठहरा रही है? रेहान तारिक साहब ने पूरा प्रॉपर्ली इस पे काम किया है, रेहान तारिक ने पूरा इसमें रोल अदा किया है। रेहान तारिक वो बंदा है जो लोगों के घरों की वो चीज़ें निकाल के ले आता है जो इंसान अपने आप को सोचते हुए भी शर्मिंदा होता है कि यार ये मेरा माजी था। उसने कई घर बर्बाद किए,
کئی گھر خراب کیے. اب وہ رجب کے پیچھے پڑ گیا. اس کو پتا تھا کہ رجب جو ہے وہ ذرا مجھے, پتلو نے تو اس کی تھی نا, تو رجب نے اس سے زیادہ اس کی کرنی تھی, تو اس نے وہ سوال ہی نہیں کیے رجب سے, اس نے وہ باتیں نہیں کی, پوری اس کی باتیں کر کے, اور پوری طلاق کا ذمہ وار یہ ایک صحافی ہے. مطلب یہ انفلوئنسر نہیں ہے, یہ صحافی ہونے کے بعد, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں, سارے اینکر یا سارے صحافی ایسے نہیں ہوتے ہیں, لیکن یہ ریحان طارق صاحب نے پورا رول ادا کیا ہے. انفلوئنسر کی تو ویسے ہی شوشا بڑی فیک چلتی ہیں, گاڑیاں بھی فیک ہوتی ہیں, پرفیوم بھی فیک ہوتے ہیں, پیسہ ویسا بھی ان کا فیک ہوتا ہے. پھر میں بولتی ہوں تو لوگ مجھے گالیاں نکالنے آ جاتے ہیں, بھی آپ فیور لے رہی ہیں. شروع میں دیکھیں یہاں پر بات کرتے ہیں, جیسے رجب بٹ کا معاملہ شروع ہوا تو عمان کو پتا تھا کہ رجب بٹ جو ہے وہ ایک یوٹیوبر ہے, انفلوئنسر ہے, اس کا چکر بھی ہے, لڑکیوں کے ساتھ بھی ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے, وہ یورپ کا ٹور بھی کرتا ہے, وہ سب کچھ اس کو معلوم تھا. وہ سر پہ دوپٹہ لینے والی بچی ہے, بڑی اچھی نیک شریف لڑکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی تو اس کو سارا پتا تھا, تو وہ آپس میں کمپرومائز کرتی, اپنے گھر کی بات اندر رکھتی, اور پھر وہ ان کے سالہ صاحب تشریف لے آتے ہیں. وہ سالہ صاحب جو ہے سالہ ہونے کا رول ادا کرتے ہیں. اس سالے نے کبھی کبھی مامے چاچے اپنے بنتے دیکھے ہیں, یہ تو ریالٹی کی بات ہے. آپ بھی سمجھتی ہیں نور, ہم لوگ سروائیو کر رہے ہیں, ورکنگ وومن ہے, ہمیں نہیں پتا کہ فیملیز کس طرح چلتی ہے, رشتہ دار کس طرح چلتے ہیں. یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے, وہ فیم لے رہا ہے رجب بٹ کے نام کا. ہم اس ٹاپک کو کبھی بھی ڈسکس نہ کرتے, لیکن جیسا کہ آپ نے خود نشاندہی کی کہ ایک پوڈ کاسٹ کے بعد یہ ایشو ایسا ایشو بن گیا جس پر جو ہر زبان پر ہے, یہ سوشل ایشو بن گیا, یہ پرائیویٹ ایشو رہا ہی نہیں, یہ پرسنل میٹر رہا ہی نہیں. تو پھر اسی لیے ہم نے بھی اس موضوع پر ڈسکس کرنا چاہا. اچھا ہمیں بتائیں کہ آپ جہاں بات کر رہی ہیں ایک صحافی کی, جس کا آپ نے باقاعدہ نام لے کر آپ نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے, کیا کہتی ہیں کہ مطلب آپ کا کہنا ہے کہ وہ اس طلاق کے پورے ذمہ دار ہیں, کیونکہ جو بھی سچویشن چل رہی تھی, جتنی بھی گرما گرمی چل رہی تھی, اگر ریحان طارق کو اللہ نے عزت دی ہے, چاہے اس نے لوگوں کی بینڈ میں جا کے عزت لی ہے یا کچھ بات, تو وہ سچ لاتا ہے. وہاں پہ یہ بے ایمانی کر گیا, یہ دغا بازی کر گیا, یہ دھوکے بازی کر گیا رجب بٹ کے معاملے میں. وہاں اس کو ایمان نظر نہیں آئی تھی, رجب سے وہ سوالات کیوں نہیں کیے اس نے, وہ باتیں کیوں نہیں کی, وہ گھما پھر آ کے جب وہ بات سیریس کی طرف آتا تھا, یہ جوتا کتنے کا ہے, یہ گھڑی کتنے کی ہے, یہ بندہ واحد تھا جو صلح کرا سکتا تھا, جو کہ اس نے نہیں کرائی, جو کہ اس نے نہیں کرائی. اس کے پیچھے کیا تھا, کروڑوں کی خوشبوئیں تھی یا پکوڑوں کی تھی. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, افطاریاں تو ان کی باہر ہی چلتی ہیں اور معاملات بھی ان کے باہر ہی سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں. آپ خود پوری پوڈ کاسٹ دیکھیں اور ایمان سے بتائیں اس پہ زیادہ غلطی کس کی ہے. رجب تو آ جائے نا سیکنڈ آپشن, پہلے تو آپ ریحان طارق کی طرف آئے نا. رجب ایسا ہی ہے, شروع سے ہی ایسا ہے, سب کو پتا تھا وہ ایسا ہے, اس سے تو گلا کرنا ہی بیوقوفی ہے. اب آ جائے ایمان کو نہیں پتا تھا میں نے اپنا گھر کیسے بسا کے رکھنا ہے. یہاں پر جتنی چیزیں ہیں وہ دکھاوے کی ہیں, چاہے وہ گاڑی سے لے کے آپ کے ڈریس تک, اور جو آپ کھا پی بھی رہے ہیں وہ بھی کسی کی جیب سے. یہ آپ انفلوئنسر کی بات کریے یا صحافی کی بات؟ میں نے ریحان طارق کو ٹارگٹ کیا, سارے صحافی سوری ٹو سے ایسے نہیں ہیں, اور ساتھ انفلوئنسرز کو بھی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ کے سامنے ہی آ رہا نا, پرفیوم چوری ہو گیا, گھڑی چوری ہو گئی, کپڑے چوری ہو گئے, میں نے جی برانڈ پروموشن دی, میں نے جی منانے کے لیے آئی فون دیا, میں نے یہ چیزیں دیا. یہ کہاں پہ ہمارے معاشرے کو کہاں پہ یہ چیزیں لے گی, کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ بالکل لے کے جا رہی ہیں. اچھا ہم ڈاکٹر روبی صاحبہ ایک اور ہم پہلو ڈسکس کریں گے. ہم دیکھتے ہیں, ہم نے نہ صرف انفلوئنسر یوٹیوبرز کو صرف ہم ٹارگٹ نہیں کریں گے, کیونکہ اس ریس میں سب سے پہلے اس ریس میں جو ایک رول پلے کیا تھا کہ ایک شادی اور اس شادی کے 30 20 15 ایونٹس, اور یہ ایونٹس کروائے گئے تھے جو نامور ایکٹریسز ہیں, ایمن اور منال, دونوں بہنیں ہیں, ٹوینز ہیں, اور ان کا ایونٹ دیکھ کر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک یوٹیوبر, ٹک ٹاکر جو بھی مطلب استطاعت رکھتا ہے وہ اپنے ویڈنگ ایونٹس کو 10 سے 15 اور تقریباً مہینے کے لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور وہ سیلیبریشنز جاری رہتی ہیں. لہٰذا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اوور آل پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈیورس ریٹ انکریز ہو رہا ہے, قوت برداشت, عدم برداشت مطلب ختم ہو رہی ہے, مائنس ہو رہی ہے, وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلوئنسرز کی بھی زندگیاں 10-10 دن کی شادیاں, اور پھر ان شادیوں کا ایک ہی سال کے اندر, سوا سال کے اندر اختتام ہوتا دیکھتے ہیں. تو اس پر کیا خیال رکھتی ہیں؟ دیکھیں جو 10 دن کی شادی ہے نا, وہ یہ اپنی جیب سے کرنی پڑے نا, تو یہ ایک دن بھی نہ کریں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو ملتے ہیں سپانسرز ان کو بہت اوپر لے جاتے ہیں, اور دیکھنے والے کہتے ہیں لو بھائی اتنا پیسہ انہوں نے لگا دیا, لو بھائی اتنا پیسہ ان کے پاس آ گیا. یہاں پر غلطی ہے سپانسرز کی, جو 10-10 دن کا, 15-15 دن کا, چاہے وہ ایمن کی ہے, چاہے وہ رجب بٹ کی ہے, چاہے وہ کسی جیلی ڈاکٹر کی ہے. سپانسرز ان کو اوپر لے کے جاتے ہیں, سپانسر کی جیب سے یہ پیسے بھی کھاتے ہیں, سپانسر کی جیب سے یہ کھانے بھی کرتے ہیں. اور اسپیشل میں یہاں پہ یوتھ کو پیغام دوں گی کہ ان کے لچکے ڈٹکوں پہ نہ جائیں, ان کے حالات پہ نہ جائیں. یہ سارے
पेड होते हैं इनको, मतलब उधर से पैसे लगवा भी रहे होते हैं और इधर से जेब में डाल भी रहे होते हैं। और अपना पैसा किसी पे खर्च करना जो है ना वो मौत होती है इंसान को, अपना पैसा कोई नहीं खर्च करता। और ये जो चीजें 10-10 दिन की है ये ट्रेंड बन गया है, कंपनी कहेगी ओए तू लगा दे इतने पैसे, ओए तू कर दे इतने पैसे। उसके साथ साथ काफी होस्टों ने भी की है, वो मिशी क्या नाम है वो सुनो वाली जो है, सुनो होस्टिंग जो करती है हिना नियाजी, उसकी शादी आप देख ले कैसी ट्रेंडिंग में गई, लेकिन उसका दावा था मैंने किसी का स्पॉन्सर ड्रेस नहीं पहना, मैंने अपनी पॉकेट से पहने, लेकिन उसने भी पूरी प्रॉपर्ली जिसका उसका तो शूट भी इंग्लिश ही था, सबको ही पता है वो किस शूट की मैं बात कर रही हूँ। बात आ जाती है कि रजब ने जो शादी का दिखाया सब कुछ वो बिल्कुल रियलिटी पे था, पैसा भी असली था, चीजें भी असली थी। अच्छा, यानी आपका ये कहना है जो आपने बात की, आप दावा कर रही हैं, क्योंकि मैं आपकी बात पर इसलिए यकीन कर रही हूँ क्योंकि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। जी जी। तो लिहाजा आप इस बात का दावा कर रही हैं कि हमने यूट्यूबर रजब भट्ट की जो शादी देखी वो स्पॉन्सर्ड नहीं थी, वो 100% अपनी जेब पर की गई थी? नहीं, पूरी स्पॉन्सर्ड थी। अच्छा। अपनी जेब से कोई भी किसी को पैसा नहीं देता, ठीक है। थोड़े बहुत दे देता होगा, कोई 5, 7, 10, 15, 20 हजार किसी की इमदाद कर देते होंगे, या बीवी को कभी साल में एक जोड़ा लेके दे दिया। बकौल उस पॉडकास्ट में वो बोल रहा है 20-20 जोड़े जाते थे ब्रांड के इसको पहनने के लिए, ये नाराज हुई, मेरा चक्कर पकड़ा गया तो मैंने इसको आईफोन गिफ्ट कर दिया। मतलब ये चीजों में तोलते हैं जो लोगों को, आपने खुद भी कहा चीजों में तोलते हैं, आपको लगता है जस्टिफाई करना चाहिए? लाइक लेट्स सपोज कि किसी का शौहर किसी अपनी बीवी को चीट करता है और उसके बाद वो उसको कोई बहुत महंगा गिफ्ट ले देता है, ऐसा होता है, हमने जो दुनिया में देख रहे हैं, दुनियावी कानून तो यही है, अक्सर खवातीन इस पर कॉम्प्रोमाइज कर जाती हैं। लेकिन आपको लगता है कि रजब को इस स्टेटमेंट को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर और एक ऐसे सहाफ़ी के सामने बैठकर उसने स्टेटमेंट दे दी कि मैंने उसको आईफोन दिया था चीट करने के बाद, और उस स्टेटमेंट को उस सहाफ़ी ने चैलेंज भी नहीं किया? नूर यहाँ पे ना पहले ऑन गया है, ऑन शेख गया है, उसका भाई जो उसका साला है ना वो गया है, उसने शुरुआत की है। रजब पहले चिट चैट करता रहा है, लड़कियों के गाँव बगाव ब्लैकमेलिंग में आता रहा है लड़कियों की, वो फातिमा थी एक, वो आ गई, एक ज़ारा थी वो आ गई, बाइट यूरोप में हमला हो गया, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, वो माजी उठ के आता है ना जब अब एक अच्छी लाइफ गुजारना शुरू कर देती हो, और माशाल्लाह बेटे का बाप होना और पहली औलाद बेटा होना बड़ी नेमत वाली बात है, तो लोग जो है ना हासिदीन तो होते हैं। इसमें रजब भट्ट तो ऐसे ही है, रजब भट्ट को वाकई ही नहीं लाना चाहिए था इस प्लेटफॉर्म पे, नोटिस नहीं, ईमान को भी दिखाना चाहिए था, जो भी थी बात अंदर बंद दरवाजे में खत्म कर देते, चाहे वो अच्छाई की थी या चाहे वो बुराई की थी। डाइवोर्स की तरफ तो आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। सारा मामला जो है वो ऑन शेख को बुलाना, फिर रजब भट्ट के घर जाना, ये सारा मामला। ऑन का किरदार कैसा देख रही हैं? ऑन को कितना आप कसूरवार ठहराएंगे? देखिए ऑन ने तो क्या काम पकड़ा है, विंडो पे बैठ जाता है और कह देता जी रजब भट्ट का कटोरा उसने हाथ में पकड़ा हुआ है और रजब भट्ट के नाम से ना ऑन जो है ना वो कमाई कर रहा है जी, मैं फूल मारो। आपने शायद लाइव देखी है कि नहीं देखी, आप जाके उसकी विंडो में बैठ के कभी देखिएगा कि उसने अपनी गिटार बजाना छोड़ के ना उसने ये मांगने वाला काम कर दिया, और वो भी रजब भट्ट के नाम से। तो यहाँ मैं ऑन को भी एक पैगाम दूंगी कि ऑन साहब थोड़ा सा बहन का घर बसाएं, ना कि उजाड़ें, जो है ना बसाने वालों में से रहे, बहन भाई बाद में साथ नहीं देते। ठीक है, आप डॉक्टर इरम साहिबा आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर रूबी की बात से, कितना इत्तेफाक रखती हैं आप? देखें इसमें एक सबसे बड़ी बात ये कि रजब का इख्तिलाफ जो है वो कहते हैं कि उन्होंने ना अपने घर को चूज़ नहीं किया और ईमान ने अपने घर को चूज़ नहीं किया। अगर वो अपने घर को चूज़ करती तो वो क्योंकि वो शायद ईमान भी इतनी मैच्योर नहीं है कि वो दोनों घरों को बैलेंस करके लेके चल सकें। वो अपनी फैमिली से भी इन्फ्लुएंस हैं और रजब से भी इन्फ्लुएंस हैं कि रजब से वो मोहब्बत करती हैं और अपनी फैमिली के साथ वो ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहती। लेकिन बात यह है कि जो भाई का किरदार है वो सालसी का किरदार होना चाहिए। ऑन को बजाय कि सोशल मीडिया पे बैठ के घर की चिट चैट लोगों को देने की, मीडिया में उस मीडिया की ज़ैनत बनाने की, अपनी बहन को समझाना चाहिए था, जो कि अब वो ऑफ़र करवा रहे हैं कि मैं इनका आपस में पैचअप करवाने को तैयार हूँ, इनको अकेले बिठा के भी इनका पैचअप करवा देते हैं सारा कुछ। तो ये आपको पहले करना चाहिए था। जब मीडिया में एक ज़बान ज़द आम बात आ गई और रजब ने एक मीडिया में एक बात कर दी कि आई एम डन विद दिस मैरिज, तो फिर उनको उसका प्रूफ तो देना पड़ना था। तो वही हुआ कि एक हफ्ते बाद हमें उसमें एक तलाकनामा नजर आया। दूसरी बात जहाँ पे हम कहते हैं कि तोहफों से तोलना, मैडम ने बात की कि तोहफों से तोलना और गलतियों को छुपाने की कोशिश करना, ये किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो एक आम इंसान हो। अगर आपने किसी की लॉयल्टी पे किसी के साथ चीटिंग की है तो दुनिया का कोई भी तोहफा उसका नेमुल बदल नहीं हो सकता। क्योंकि एक बार औरत के दिल से मर्द उतर जाए तो चाहे आप उसको सोने का महल भी बना दें, अगर वो औरत ख़ानदानी है और इज़्ज़त वाली है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर। और सीधी बात ये कि ना शायद यहाँ पे अफेयर्स का इशू है, ना शायद यहाँ पे रजब की तरफ से कोई बुरा बिहेवियर है, मसला यहाँ ईगो का है।
दोनों फैमिलीज के दरमियान जिस तरह के रजब ने कहा आकड़ का मसला है, हाँ। यहाँ ईगो का मसला बना हुआ है। रजब अपने साले को और उनकी तरफ से हुई गलतियों को माफ नहीं करना चाह रहे, ईमान अपने भाई को डिग्रेड होते हुए नहीं देखना चाह रही। तो यहाँ पे इस अकड़ को ख़त्म करके टॉलरेंस को बीच में लाना चाहिए और बड़ों को बैठा के इनकी अकड़ को ख़त्म करके मामले को सुलझाना चाहिए, क्योंकि हमें रजब की तरफ से भी कोई ऐसी टॉक्सिक एटीट्यूड या कोई ऐसा रवैया नजर नहीं है, ईमान की तरफ से भी ऐसा कभी कोई बयान नहीं है कि रजब ने उनके साथ तो बुरा सलूक किया है। तो मसला यहाँ पे बना हुआ है ईगो का और फेम का। ओन साहब चाहते हैं कि जी फेम मिले मुझे बहन की बदौलत, और रजब चाहते हैं कि जो मेरा घर है वो बसा रहे लेकिन मेरी बीवी टोटली मेरी साइड पे आ जाए। और इस तरह का भी पर्सपेक्टिव नहीं देना चाहिए कि औरत को चूज करना पड़े। औरत के हमेशा ही दोनों ही घर होते हैं, उसके अपना भी घर, उसके हस्बैंड का भी घर, उसका ही घर होता है। ये जो डिसीजन है कि एक दरवाजा बंद हो जाएगा एक दरवाजा खुला रहेगा, ये औरत के लिए काफी कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन हमने माजी में, हम अगर अपने माजी की बात करें, हम अपने बड़ों की बात करें, तो हमने बड़ी सारी ऐसी ताई चचियां देखी होंगी, आप लोगों ने भी देखी होंगी, जिनके लिए ये एक दरवाजा बंद कर दिया जाता था और वो दरवाजा बंद करने पर रजामंद हो जाती थी और फिर अपना घर बसा लिया करती थी। खैर ऐसा इतना एक्सट्रीम कॉम्प्रोमाइज भी मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज करके आप दो जिंदगियों को बचा सकते हैं तो मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज कर लेना एक बेहतर ऑप्शन इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी पोस्टमार्टम डिप्रेशन के हवाले से, क्योंकि उनका बच्चा भी बहुत छोटा है और जिस वक्त जिस हालात में वो बच्चा पैदा हुआ वो प्रीमैच्योर था और जब उनके पास नहीं थे, तो खवातीन अक्सर पोस्टमार्टम डिप्रेशन में भी चली जाती हैं और जिसकी वजह से वो जज्बाती होकर वो फैसले ले बैठती हैं जो कि उनको नहीं लेने चाहिए। तो इस रिश्ते को वक्त देना चाहिए, कम से कम 6 महीने इस रिश्ते को कूल ऑफ पीरियड मिलना चाहिए था। अभी बच्चा बहुत छोटा है तो कोई फैसला लेना बहुत जल्दबाजी की बात है। ठीक है डॉक्टर रूबी, क्या कहती हैं आप? जैसा मैंने कहा कि एक दरवाज़ा बंद कर देना, और हमने माजी में बड़ी सारी ऐसी कहानियाँ देखी, लेकिन फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर 2 जिंदगियाँ बच सकती हैं, 3 जिंदगियाँ खुश रह सकती हैं, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ को हमें बहाल कर देना चाहिए। इसमें ना ईमान की एक समझदारी है। ईमान अभी तक आके ना स्क्रीन पे उसने कुछ बोला नहीं, ठीक है, ये उसकी बहुत बड़ी अक्लमंदी है। तो इसका मतलब है उसके दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है। और अभी अगर हम अभी राइट नाउ अभी भी हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर स्टिल ईमान ने रजब को फॉलो किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि ईमान ने इस डिवोर्स पेपर के जाने के बाद उसने रजब को अनफॉलो कर दिया हो, स्टिल उन्होंने फॉलो किया हुआ है। बिल्कुल किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है। यहाँ पे मैं ये कहूंगी ये बहुत अच्छा फैसला है, उसका डिसीजन अच्छा है कि अभी तक भी उसके राब्ते में है। और मतलब चाहिए किसी एक को आगे बढ़ के इनकी सुलह कराना। बच्चा बहुत छोटा है, बच्चे के साथ बीवी को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली एक लड़की को। लड़की के लिए बड़ी मुश्किलात आती हैं। आप तो खुद एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, जी आपका असर और रसूख भी है जी। और बड़े सारे हम देख रहे हैं सर उठाकर बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, एंकर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, डॉक्टर्स भी हैं, तो सभी लोग कह रहे हैं कि हम सुलह सफाई करवाने के लिए आगे आते हैं। आप बताइए, आप आगे जा सकती हैं, आप अपना क्या किरदार अदा कर सकती हैं इस यार पहले तो ये बात है कि बिल्कुल अगर हमें कोई ऐसी ऑफर नजर आती है या कहीं से करना पड़ता है तो हम बिल्कुल जाएंगे, हम करवाएंगे उनकी सुलह। और ये बहुत अच्छी बात है। मेरी तो ये दुआ है कि ईद अपने घर में वो गुजारे, अपने ससुराल में जाए, अपने शौहर के पास जाए, जो खुशी उसको वहां मिलनी है वो माँ के घर में नहीं मिलनी। ठीक है। देखिए इंसान डिप्रेशन से बाहर निकलता है, एंजाइटी से बाहर निकलता है, और कई मामलात होते हैं जो बंदा सिर्फ अपने शौहर के साथ बैठ के कर सकता है। और इस ड्यूरेशन में हो सकता है रजब को भी तन्हाई में एहसास हो गया हो कि बाहर की औरत। लेकिन आप इतने इन हालात को जानती हैं, आपको क्या लगता है रजब तन्हाई का शिकार हैं? किसी ने उनको तन्हा छोड़ा है? बिल्कुल। रजब के बारे में अक्सर बातें सुनने में आ रही है कि वो गाड़ी में अकेले बैठ के बातें कर रहा होता है, घर के सेहन में बैठ के अकेले बातें कर रहा होता है। अगर आप उसके फेस को गौर से देखो तो वो पहले से पतला हो गया है, जैसे उदास चेहरा होता है। तो जाहिर बीवी तो बीवी होती है ना, देखा जाए तो नूर बीवी तो बीवी होती है। तो मैं तो कहूंगी रजब भाई जो भी है गलतियां कुताइयां सबसे होती हैं, कुछ आपकी है कुछ उसकी है, मिल बांट के इसको खत्म करें। कुछ पाबंदियां लगा दे भी, हमने स्क्रीन पे आके नहीं बोलना। और रजब ने कहा भी है कि इस पॉइंट पे मैं नहीं दोबारा बात करूंगा। ठीक है, बिल्कुल जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो 2 गेस्ट मौजूद थे, हम दोनों गेस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में कुछ कहना चाहेंगी डॉक्टर रूबी? जैसे आपने देखा है लोहा पार शहजाद हकीम शहजाद साहब ने शादी कर ली है 9वीं क्लास की लड़की से, 5वीं शादी उनकी ट्रेंडिंग में जा रही है। अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे? वो भी ट्रेंडिंग में ले आए हैं। अब थोड़े दिन बाद देखिएगा कि उनके भी मामला ट्रेंडिंग में लाने वाले भी आप में हम सभी लोग हैं ना। हम क्यों इतना हैशटैग को सपोर्ट कर रहे होते हैं? हम उस हैशटैग को ये है कि इधर से शादी शुरू हुई, इधर से हम लोग ही क्या करते हैं, यार इसको खिला दो, चला दो, शेयर कर दो, मीम्स बना दो, डांसिंग वीडियो बना दो, एआई जनरेट कर दो। ये सारा इन्फ्लुएंसर्स खुद करते हैं। ठीक है।
अच्छा, डॉक्टर इरम भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी आखिर में, क्या मेरा लास्ट में पैगाम आखिरी है? पैगाम ये होगा कि हर इंसान को इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी एफर्ट करनी चाहिए, जो कि इस वक्त हम एक बहुत ही प्यारा रिश्ता टूटता हुआ देख रहे हैं। यकीन माने मेरा ईमान से और रजब से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे दिली दुख हुआ इस Being सबको a देख fan, के। सभी जी, अफसरदा हैं, बिल्कुल। सबको दुख हुआ। और दूसरी बात, मैं यंग जनरेशन को ये कहना चाहूँगी कि रिश्ते इस तरह से नहीं निपते और ना इस तरह से बनते हैं। ठीक तो है। काइंडली आप रियल और हकीकत पसंदाना रिश्तों को बनाएं, ना इनके शादी के जो इवेंट्स हैं उनको आप फॉलो करें, ना इनके तलाक के जो तरीक़ेकार हैं उनको फॉलो करें। रिलेशनशिप्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और उनमें बड़ों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ना कि मीडिया के एंकर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। इख्तलाफ है तो घर में बैठ के चार दीवारी में सुलझा लें, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालें, और एक दूसरे की बाहमी इज़्ज़त करें, और मेहनत करके कुछ बनने की कोशिश करें। और रातों रात जो लोग स्टार बनते हैं, फिर उनकी ज़िंदगियों का और उनके रिलेशनशिप का इख्तिताम इसी तरह होता है जिस तरह से इस वक्त आप रजब भट्ट का होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर रूबी, डॉक्टर इरम साहिबा, आप दोनों की कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। और जिस तरह से हमारे दोनों गेस्ट ने अंदरूनी बातों को डिग आउट किया है, वो मैं कहती हूँ कि मतलब यकीनन तमाम तर शोज़ हुए हैं, काफ़ी शोज़ हुए हैं, लेकिन ये तमाम तर बातें उन शोज़ में नहीं डिस्कस हुई। और डॉक्टर रूबी साहिबा ने इस कम्युनिटी का ख़ुद हिस्सा होते हुए जिन इंकशाफात को हाईलाइट किया है, जो इंकशाफात किए हैं, वो मैं कहती हूँ कि काबिल गौर है। इसी के साथ आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।